Хәерле кич. 29 майда аш кайнату органнарының сәламәтлеген кайгарту көне. 2 июньдә дөрес туклану көне билгеләп үтелә. Хәзерге заманда аеруча актуаль булган, күп санлы танылган шәхесләрдә пропагандалап торган әлеге темадан без дә читтә калмаска булдык. Hikmet şunda bütün dünyada yaşayan halkının 60%'ında aşkınaytı organlarının ninde bulsa şirri zayıflığı gözetilir dip sanala. Zor şehirlerde bu san 90%'a ujitirge mümkün. Hikmet küp aşağı az hareketlenudagine ama hele rizq sıfatı da maqtanırlıq tugulma. Stüdyomuzda qonaqlar bilan şu haqda fikir alışırız. Hayırlı kech, hurmatli qonaqlarimiz. Topşırığı davamında siz öz fikringizni temalarga bosib yetkira olasiz. Zengər kelishuv, qizil kelishma belgisi. Siz kelishib de qo'ydingiz indi Shulpon xonim. Hayrat efendi, bu 90% degan son dürüst bulsa, agar da 10 deyman dey. Eymi? Belki mana kiriden oqırga kerakdir, kirisin şanlarga kerakdir. Belki ol tege 90% kişidagi toypilish, kirisincha normal bo'lib, bizning dunyoda 10% kishigina tege salomat sanalgan 10% kishi bek dürüst yashaymi bo'lib sanalib bo'lmaymi ekan u. Bizde tabiplarda şunday narsa var, toza kişiler yok, tekşirilmeyenler kişilerine bar deb aytadilar. Agar da endi kuzda tutib bu aşağı turunda tekşire başlasalar, albatta mena hozir men o'zim oshqozonlari bilan shug'ullanib, shu oshqozonlarni tekshirishda ko'rgan bor. Nindedir yash o'tganda oshqozonda o'zgarishlar borqa keladi. Bu endi yashav davrida bo'lgan o'zgarishlar. Mana bizning terimiz nechik o'zgargan kabi oshqozonda, onda slizistый loylar da o'zgaradi. Şuna kadar qo'shib oldi, mana shu o'zgarishlarni onda gastrit deb sanarga bo'la. U endi mana bu statistika u gastritga kirajak, albatta. Mana nidedir o'zgarishlar bor, onda bovurda shunday o'zgarishlar borlikqa keladi yashav davrida, chunki bovur orqali mana bizning bu yashaganda bo'lgan toksinlar, oshaganda bo'lgan toksinlar, ekologiyada bo'lgan varsa bovur orqali chiqalar. Bovurda albatta o'zgarishlar bo'lacak. No, shulay aytib bovur shulay tuzilgan, u akirni восстанавливать etayinde tuzala bora. Mana shu o'zgarishlar vaqtlicha bo'lgan o'zgarishlar. Ularni da shu statistika so'rg'a bo'la. Shunga ko'ra bunda men aytayim bu ko'proq orttirilib aytilgan sifrlar deb. Kishi salomatligi ne darajada to'qlanuga bog'liq? Bilasizmi, bunda ne darajada to'qlanuga biz endi bir oqsham ishlab tura olmaymiz. Bizga ne için rizq kerak? Rizq bizga kerak, ol harakat için, ol tege Rusya kana energiyani sitir bo'lib kerak. Shunga ko'ra ganda oqsimlar ol tuzilish materiali, moy ol energiyani sitil etib ketgancha, uglevodlar, ularni bar tez birlashtira turganlar olsa, ol tez energiyani sitir uzoqroq ishkartila turganlar olar, kletchatkalar, ulardan o'zining ya bar. Mana shu soatnashinglar, shularning qatnashmasi oqsimlar kichiganda kerak bo'lsa, sutkaga 120-140 gram bulsa, moylar onda 70-80 gram bulsa, uglevotlar 350-400 bulsa, mana şu dövrde kişi kirse, o kişiye jite. Hemen eminde bu oqsimlar, moylar, uglevotlar nindi rizq bilan kirerler. Onsa indi ikinci, bunda indi aşağında indi rizq borga teyish, turnasi borga teyish. Cemaat bana lagerinin deb aytganda ikinci boshuna borib tushsak, sotsial shelterlardagi tendensiyalarni kuzatsak, Leyla senga qarab so'rov beraman endi, yiroqdan kelib, 1-2-3 yil sayin trendlar o'zgarib turadi. Salomat to'qlanu degan vaqtda bundan 3-4 yil ilk bo'lgan durust sanalgan sxemalar deb aytganda, ular hozir butunlay boshqacha qabul etiladilar. Tunmaynig'ini aytalam. Tirilik moyi deb aytilmaydi, eritilgan mana ish moyi, tunmay anglasınlar uchun endi. Ol xolesterin sig'inig'i yaramay, ondan da ziyonli aybir yo'q edi. Bir 3 yillikgina endi hozir tunmaydanda kerakli ham foydali moy yo'q. Suyak shulpalari, kosniy bulyon shulay yo'q. Bek durust ayber tugul edi. Hozir oning bilan millionlagan bizneslar yasaylar. Ol sotsial shelterda internetda bir türlü dürüstlük topib bo'ladimi bu tema bo'yicha umuman? Bu temada gana top bo'lmaydi albatta. Butun temadan da spor. Buni kirib qarasangiz da bular #pp deb qaraysiz bit endimi? Har kishi uchun pp o'ziniki. Sening pp ol bir turli, Luizning ikkinchi bo'lacak. Bu bizdan ko'rinib yuzimizga chiqqan kabi bo'lishdi. Mening masalan, men butunlay it oshav mening uchun pp tugul. Nima? Tiblen en işin bu papanın papası indi. Kun sayın irteblende kişinde gündüzünde papa aşırı kerak. Şuna göre manda ortak bir fikir bulmayacak. Bloggerlar da marketing bilen şug'ullanadilar. Ularga narsa kerak ekan, shuni gina ittaradilar. Ham kishi shuna ishonib
үзенең яраткан блогерларына ышанып, әлбәттә. Аларны кабатлый башлый һәм шуны ук трансляция ясый башлый үзләренең социаль челтәрләрендә. Шуңа күрә яңа трендлар чыгып тора. Берсе искерә, икенчесе барлыкка килә. Мәсәлән, башта смузи дип сөйләштеләр бит инде, соклар дип сөйләштеләр. Ана санда клетчатка юк икән, клетчаткасы ярамый. Хәзер икенче төрле моментларны күтәрәләр. Шуңа күрә монда гел яңа бер барлыкка киләчәк һәм безгә инде аудиторияга әзәкне башны кушып укырга карарга кирәк. Менә һәр кеше өчен ПП үзенеке дип әйттеләр, ПП ул правильное питание, дөрес туклану. Менә сездә дөрес туклану да, Гөлнар ханым, сезнең өчен ПП нәрсә ул? Мин дөрес туклану өчен сбалансированный питание дип әйтәләр бит инде русча. Аксым, мин дөрес туклану минем өчен аксымнар, углеводлар, майлар барсы да кергән ашау ризык безнең өчен. Сез санап ашыйсызмы шулай, әллә бер төрле рацион төзеп ашыйсызмы? Мин алай ашый алмыйм, алай ашарга тырышырга кирәк, ләкин мин өйдә үземә пешергәндә еллар булмаган әйберләр белән пешерергә тырышам. Ул еллардан бик куркабыз шулай. Менә иң курыкканы еллар, мин авыл кызы, мин беләм твороклар 3 көн, 2 көн эчендә холодильник эчендә уже эши башлар. Без творог печеньеларын алабыз 2-3 ай диелгән анда. Саклану срогы. Илап карагыз, анда нәрсәләр генә салып бетермиләр. Менә табиблардан сорыйк әле, еллардан куркырга кирәкме? Балаларга да бит инде шул еллар кергән ризыкларны ашатабыз без бүген. Biz балаларга килгәндә инде, менә балалар табиб буларак шуны әйтеп китәсем килә. Без балаларны 4-6 айдан ашата башлыйбыз бит инде, һәм баланы нинди ризык белән ашатырга икәнен без һәрбер балага индивидуаль караш белән карыйбыз. Кемгәдер без ботка бирәбез, кемгәдер без яшелчә бирергә мөмкинбез. И бер елга хәтле без баланың рационын һәрбер айга карата шуклап бирәбез. Бер айдан, бер яшьтән узганнан соң инде без аларны мәктәп яшендә, балалар бакчасындагы яшендәге балалар, аннары мәктәп яшендәге балалар һәм яшүсмерләргә, һәм шулай инде монда кызлар, малайлар һәрберсенә үзенең колоражын шуклап бирәбез. Елларга килгәндә, әлбәттә без әти-әниләргә аңлатабыз, составын һәр вакытта карагыз, укыгыз. Бүгенге көндә менә шушы блогерлар бит инде вакытта үзләр генә түгел, балаларын да шушы ПП туклануга, ДД туклануга утырталар дип. Дөресрәге алар ПП дип санаган туклануга. Әйе. Мин бу вакытта әйтәсем килә, әгәр дә менә улы кеше, ул инде кеше буларак организмының тулланган икән, без балаларда ул диетаны кулланырга тиеш түгелбез. Менә шушы веганнар ул балаларга карата ярамый. Балаларны вегетарианский диетада тотарга ярамый. Менә 2 яшь тулуга балага нәрсә ала башлыга? Газировка, чипсы, чупа-чупс, печенье. Менә монда аларга, менә алар киләләр дә, минем балам ашамый. Ни өчен ашамый? Без әйтәбез, менә печенье бирәсез бит инде. Ул печенье гына ашы. Ул печенье кем алып биргән? Ул бит бала үзе барып кибеткә ул печенье алмаган. Монда әти-әни баласы өчен үрнәк булырга тиеш. Ул бит инде үзе алып биргән. Беләсез, укасы янына килә дә, һәм менә үкрә башлый. Или ул менә ала даимы, менә ул чипсысын ала да, менә моны гына ал инде зинһар өчен дә, бөтен кибет сиңа карап тора. Син мәҗбүр аны алырга. Берне менә әни шулай дип әйтер иде. Уланы кабып карамаса, уланың нәрсә икәнен белми. Кап караган мәсәлән, алар бик каты зыян китерәме балага, әйтегез әле. Менә монда фикер әйтер идем мин. Бар безнең менә шушы ПП әти-әни һәм бар әби-бабай. Әгәр дәгән әби-бабай шушы баланы жәлләп, улаңа әлбәттә кайчанда булса алып бирәчәк. Һәм әти-әни белән әби-бабай арасында ниндидер бер уртак килешү булырга тиеш. Баладан әти-әнидән яшереп түгел, менә сез балага нәрсәдер бирәсегез килә икән, әти-әни дә белергә тиеш ул турда. Һәм әби-балада баланың организмына зыян булмаслык иттереп бирергә мөмкин. Бала кабып карага тиеш түгел, чөнки ул әти-әнисе янында кабып карамаса, мәктәп яшендәге бала кайдыр кабып караячак аны, ашап караячак ул аны. Анда шунысын да әйтергә кирәк, әгәр дә әти-әниләрегез белән арагызны бозасагыз килмәсә, минем балама нәрсә ашаттым дигән сорауны бирмәгез, авылга кайтарып куйганмын. Шуннан да тыныч әйбер булмый. Шулай да терапевтка сорау бирәсе килә, инде бу темага кирип киткәнбез икән. Бик популяр әйберләр бар бит инде, детокс, мәсәлән, соклар эчеп кенә организмны чистарту, паразитларны кую. Паразит булмаган кеше юктыр инде ул бүгенге көндә. Кая китеп, ничек яши торганнардыр, белмәйм. Бөтен нәрсәне чыгарырга кирәк. Шлакларны чыгарырга кирәк.
шундый процессларның, марафоннарның корбаннары очраганы булдымы сезгә? Конечно, булды. Ул бит инде, опять же, шулык маркетинговый ход. Аны блогерлар башта, на самом деле, хәзерге вот менә мода чыга, мода бара, имеш соклар белән генә организмны чистартасың. Көн азагында алар менә шул сокларны гына ичеп тора. Имеш менә 3 бутылка сок, мәсәлән, анда төрлеләр бар. Конечно, зыян китерә, чөнки ул бит инде көн азагында ашказаны шул сок белән генә тора алмый. Аңа сыйыкча, мәсәлән, ашлар да ашарга кирәк, еш ашарга кирәк, ләкин әз күләмдә ашарга кирәк, чтобы, мәсәлән, ут юлларында минем белән ут юлларында хәзер бит инде бик часто диагнозны куялар, мәсәлән, узистлар да чыгара диагноз куеп, дискинезия желчевыводящих путей дип. Вот. Ул бит инде каян килгән? Тоже менә шул. Сезгә каршы фикерне тыңлыйк әле. Рөхсәт итсәгез. Монда миңа бераз күбрәк вакыт кирәк дип әйтәм, но тиз генә әйтергә тырышамын. Организмны чистарту дигән нәрсә ул уже маркетинг. Андый нәрсә юк. Ишәктә бернинди шлак юк. Бавырда бернинди шлак юк. Бу шлак түгел. Юк. Монда шлаклар юк. Кешенең ишәкләре көн саен кирәкле рәвештә көнгә бер тапкыр, даже 2 көнгә бер тапкыр ишәктән чыкса, анда бернинди шлак калмый. Бавырдан да бернинди шлак утырамый. Анда гепатитлар, ут юллары, анда кан юллары, анда шлак утыра торган нәрсә юк. Менә инде әгәр дә бавырыгызда май утырган дип сезгә инде бәйләнә башладылар икән, бу әйтә сезнең бавырыгыздан токсиннар чыкмый дигән сүз. Ниндидер сәбәп бар, бавырыгыз разрушация итә, әмма дә ләкин ул тазарып өлгерә алмаганга, шул разрушация иткән тазарып алмаган урында май утыра. Бу сезнең ашаган сарыгы ите, ял түгел, яллары түгел. Ул организмда барлыкка килгән трансжирлар утыралар. Шуңа күрә монда уйларга кирәк, ризыкта майны бетерү түгел. Менә миндә нинди сәбәп бар икән, бавырны катырак разрушация итә торган. Шуңа күрә шуның турында уйлап, шул нәрсәләрне бетергә кирәк. Әгәр дә инде сез менә инде нәрсәгә мин кызыл кнопкага бастым, анда ут юлларында ут чыксын өчен, ут юлларында ут узак тормасын, куермасын, ташка әйләнмәсен өчен, шул ут белән бергә бавырдан токсиннар чыгалар, төне буе җыелган. Иртә белән шундый ризык ашарга кирәк. Ул синнән үтне бавырдан тартып алсын. Суда пешергән бутка бавырдан үтне чыгармый. Токсиннар чыкмыйлар. Димәк, синең бавырың разрушация итәчәк. Айрат әфәнде, бер генә сез хәзер революцион фикерләр әйтәсез, ләкин безнең рекламага бүленеп аласы бар. Безнең белән калыгыз, җәмәгать. Турдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Туклану һәм сәламәтлек турында сөйләшәбез бүген. Сезнең революцион фикерләрегезгә тукталган идек. Әйдәгез әле аларны дәвам итик. Аны революцион фикерләр дип әйтергә бик авыр, чөнки әйтәләр бит, һәрбер яңалык ул онытылган искелектер. Ни өчен әйтәм, менә ул без институтта укыганда дагы, без практикага итә башлаганда ул заманда диетологларның бары сүзләре желчегонный завтрак дигән, ут куа торган завтрак булырга тиеш. Анда әйтәләр, иртәнге ризыгыңны үзең аша, көндезгесен май, беләсезме? Ут чыгу өчен кирәк организмда булай гына бер нәрсә дәгән барлыкка килми. Ут чыгу өчен иртәнге ризыкта булырга тиеш май, аксым, йомырка, творог. Творогның төрлесе бар. Пальма майыннан ясаганы бар. Авылда Мәрьям апа ясаган творог бар. Ботка була калганда ул суда булырга тиеш түгел. Ул инде шул цельный молоко белән сөттә пешерелгән булсынмы? Или бик әйбәт май салынган булсынмы? Ул ит булсынмы? Ул балык булсынмы? Нидер майлы ризык кирәк. Әйтеп киткәнемчә, суда пешергән ботка үтне чыгармый, ут шул киеш кара, куера, бавырда токсиннар ут кала, ул разрушация итә. Көне буе синең настроениең юк. Менә желчный кеше диләр, үтле кеше диләр. Токсин, хәзер токсический человек кая килгән нәрсә, бавырдан чыкмагач, ул кешенең настроениесе юк. Аны бөтен нәрсәдә раздражает итә. Ул борчыла юк өчен. Шуңа күрә менә бу жирлар унда инде булса, монда беләсез, менә әйтеп киттеләр, һәрбер кешенең үзенең ППС, татарча әйткәндә ДДЦ була инде әйткәндәрәген. Һәрбер кешенең яраткан ризыгы була. Мен бер кешегә әйтергә мөмкин, аны мөмкинчелеге булса, ул теге май белән икрама, шулык менә кызыл балык турында әйттеләр, форель, мачтонга аны ашарга мөмкин аның. Әгәрдән финансовый ситуация юк икән, шулык белоклар уж йомыркада бар, аның финансовый вопросын тоже карарга кирәк. Аннан соң
ризыкта менә монда мин аны таяну ноктасы дип тә әйтер идем. 3 нәрсәдән торган девиз бар. Ризык булырга тиеш. Әс, сирәк, тәмле. Бу судагын бик Менә карагыз әле тәмле дигәннән, менә без үскәндә, без кыш көннәрендә кыяр ашамыйдык. Сезне белмим, менә без мәсәлән кыяр ашамыйдык, помидор ашамыйдык. Безнең рационда нәрсә бар иде? Ул бәрәңге, макарон, ит, ипи, варенье, бал. Менә хәзер кибеткә керәсең, нәрсә генә юк. Анда кыяры да, җиләк җимеше дә, авокадолар да, төрлесе. Менә ничек ашарга кирәк? Беләсең, монда мин нәрсә әйтеп китәр. Менә безне менә әле сөйләшкәндә дәген, элекке министр белән сөйләшкәндә дәген, безнең регион бара әшәке авырулар буенча беренче урында. Шулай. Ни өчен? Моның бер сәбәбе итеп әйтәләр, безнең ашауда күзәнәкле клетчатка җитми дип. Хит татар булсын, хит урыс булсын, хит еврей булсын, чуаш җитми клетчатка. Бездә татарларда менә ул кәбестә дигәнне белмәгәннәр. Рус халкы кәбестәсен тузлап ашаган, татар халкы ашамаган. Ни өчен икән аны башка сәбәпләр? Шул кишерләр чигендерә булмаган, клетчатка җитмәгән аркасында ишәктән шул токсиннар чыкмыйлар, ишәк зарарлана. Әгәр дә ишәк зарарланды икән, ул әшәккә ширләргә бер башланып китүгә бер сәбәп булып тора. Шуңа күрә хәзерге көндә кыярлармы, кәбестәләрме, анда башка төрле овычлар, ул күзәнәкле углеводлар бар икән, аларны ашарга кирәк. Инде кайсы вакытта шулай дип әйткәч әйтәләр, анда бит нитратлар бар. Менә без әгәр дә үлчәүгә куйсак, нитратлы ризыкны, нитратның әле зыяны киләме юкмы? Инде шундый ризыкны ашамыйча рак кишечне үлчәүгә куйсак, монда инде барыбер бу якны карарга кирәк. Айрат әфәнде, гафу итегез, хәзерге заманда бу кадәр революцион фикерләр сөйләргә ярамый, шуңа бүлдерергә мәҗбүрбез. Фикерләр менә бу ишәклек буенча рак ширләре турында һәм аларның статистикасы бездә куркынычрак булуы турында бара. Диспансеризация вакытында, үзи эшләгән вакытта игътибар иткәнегез бармы бер төрле бүленешкә? Кайсы органнар, безнең эш куышлыгында кайсы органнар иң беренче чиратта күбрәк зыян күргәнә? Бәлкем яшькә бәйледер ул. Диспансеризацияда гына түгел, былай да килгән пациентлар безнең күбесенчә бавыр этот поражение була инде вот әйткәнчә май утыра. Бу инде алга таба циррозга таба бара торган процесс бит инде. Май утыра ул эшкәрталмый башлый. Циррозлар юк. Циррозлар ул бит больше у кого вредные привычки. Алкоголь кулланучылар күбрәк шундыйлар. Гепатиттан күбрәк килә. Башта гепатит, аны вирус очырда. Шулар циррозлар китми май утырудан. Менә диспансеризация вакытында аш кайнату системасы белән бәйле ширләр күп ачыламы, күп куйыламы? Күп куйыла. Чөнки безнең табибыбыз әйтүенчә, безнең токсиннар җыелып кала. Бөтен токсиннар бавыр аркылы чыга. Шуңа күрә бавыр яралана. Шулай юк, ашказаны асты бизе дә яралана. Күбесенчә кешеләр алкоголь эчемлекләрен яраталар, энергетик эчемлекләрен эчәргә кулланырга. Мен агана карап сөйлисем. Юк инде. Бүлдермә кунагыбызны. Бик куркыныч әйберләр турында сөйли, шуңа күрә бераз уңайсыз да булып китте. Булар аңлашыла. Бу ширләр, әйтик, менә панкреатит кебек ширләр, әйме, холецистит кебек ширләр анда, менә ул ялкынсынулар дип әйтик инде. Алар дәвалап була торган ширләр рәтенә керәме? Ул май утыра башлаган икән, шуның белән биттеме инде ул? Яки шул ук ашказан асты бизе бер софтан чыга башлады икән, инде аны кире үз хәленә кайтарып булмый. Мөмкин булса, мин җавап бирер идем. Монда кашы булмаса безнең табибыз. Бавырга май утырса да шул ук ашказан асты бизендә, монда беләсезме, шул ашказан асты бизендә дә май утыра, и бавырда да май утыра. Менә үзислар караганда ул гиперихоген дип атала, ондан менә ультразвук бара да, ондан кире кайтканда уже ул ультразвукның ничек кайтуы, ул теге плотный бердән кайтамы икән. Менә шул майны кайсы вакытта инде алар язалар. Менә шушы майдан отражение булды икән, хронический панкреатит. Бу дөрес түгел. Кайсы күп вакытта шулай дөрес булмый. Инде бу кешегә шулай дип әйтелгәннән соң инде кеше бирелә шундый курка башлый, ул бит инде аннан соң шунда китергән дип паникага бирелә. Монда кайсы вакытта шул дөрес нәрсә булмаска мөмкин. Шуңа күрә менә бу трактовка ул специалистлар булга тиеш. Менә инде мин диспансеризация турында әйтәсем килә, менә сезнең сорауыгыз булды безнең үзиз ханыбызга. Мин үзем эндоскопия белән шөгыльләнәм, ашказаннарын карыйм. Шулай монда минем коллегалар ишәктәнне карыйлар. Менә минем халыкка һаман җиткерә алмыйм, бәлки эфирдә яз вакыт бирәләрдер.
Җиткерә алмыйм, ашказаны да, ишәк тә, ул телсез органнардан санала, немой органнардан. Ашказанның эпителиеде, ишәк эпителиенде анда чувствительный рецепторлар юк. Шуңа күрә беренче стадиядагырак, икенче стадиядагырак, өченче, даже дүртенче стадиядагырак авыртмаска мөмкин эпителиен башлангыч. Менә безнең халыкның авыртмаса бармый. Шул диспансеризация хөкүмәт оештырды. Нихәтле анда финансирование, нинди мөмкинчелекләр, врачлар тырышалар. Кешеләр нидер сәбәп белән бармаска тырышалар. Алар үзләренең бер нинди тавышы булмаган, бер нинди нәрсә булмаган өр-яга машиналарын ТОга елга 2 тапкыр кертәләр. Ә менә инде бушка булган диспансеризациягә үзләренә туу үткәрмиләр. Менә бу шаккатырлык нәрсә. Нәрсәдән килә, белмим. Бәлки синең машинаны калдырсаң, гаиләңгә уйлыйсыңдыр, ул әйбәтрәк булыр дип, син үзеңнең таза сау булып гаиләңдә булуыңа. Килешмичә мөмкин түгел. Моторлык темаларга Менә сез үзегезнең рационыгызны билгеләгәндә табибларга мөрәҗәгать иттегезме? Шул социаль шелтәрләр ашагына яздыгызмы? Менә бу миңа ярый икән, бу миңа кирәк түгел икән дип. Ничегрәк формалашты ул? Иң беренче кыз бәбигә узды минем. Мин без ничек нигә дөрес итеп пешерергә өйрәндек. Тырыша башладык. Кыз бәбигә узды һәм табиблар аңа күбрәк өйдә пешергән әйбер ашарга куша башладылар. Без тырыша башладык өйдә пешергәнне ашый башларга, чынлап та өйдә пешергән тәмнерәк. Ансы белән килешәм, менә сез мәсәлән бүген күчтәнәш белән килгәнсез инде, әйме? Дөрес тукланам дигән вакытта аның чыннан да яраклы дигән продукциясын табып бетереп буламы? Сезнең менә бу хәзерге заманда бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер, бит заявка биреп өйгә дә китерә торган вакытлар бар. Менә шул мәсәлән творогны, каймакларны каян аласыз? Айрат абый әйткән Мәрьям ападанмы? Юк, мин безнең кибетләрдә дисез. Кибетләрдә мин фермерский магазин, кибет бар бездән ерак түгел. Шуннан фермерлардан аласыз. Фермерлардан сөтендә, творогында, нинде каймакны шуны алырга тырышам. Аларныкы белән кайсы вакытта булмаган килеш тегесе белән пешереп карыйм. Сразу аерыла. Тәмне, әйе. Монда шунысын да әйтергә кирәк, фермерлык кына түгел, бик популяр булган теге велосипедларга утырып ашарга өйгә китереп бирәләр бит продукцияләрне. Ул шелтәрләрдә дә менә бу ЗОЖ, дөрес туклану дигән категориягә караган товарлар соңгы 2 ел эчендә кайсы 70%-ка арткан алулары, кайсы 200%-ка арткан, кайсы берсенең күләме 4 тапкырга арткан, халык кырылып ала. Ләкин менә бу ЗОЖ дигән аның бит инде регламенты юк. Аларга шул кадәр ышанырга кирәк микән? Этикеткага правильное питание дип язып куелу, ул бит аның файдалы дигән аңлатмый торгандыр лия. Анда бит әле колоражда дөрес түгел. Име, карый башласаң. Анасын тикшерүләр булды күптән түгелне, кишечный палочкалар да табылды. Теге ЗОЖ дип зур дип язылган булса да, шанырга ярамый. Чыннан да өйдә пешерсәң, син үзең беләсең, нәрсә алгансың. Кирәк икән син фермерны кына аласың, кирәк икән син кибеттән аласың. Фермерны кына бит әле тикшереп бетермәскә мөмкиннәр. Кибеткә эләгү өчен авыррак эләгергә, андагы юлны узган товарлар яхшырак табылырга мөмкин. Без уйлыйбыз теге Мәрьям ападан алам да яхшырак була дип. Анда нәрсә булганын кем белеп бетергән? Аны тикшергән кеше юк. Шуңа крансы да бар, аны да уйлап итәргә кирәк. Доставка дигән фәлән әйберләр инде алар әлбәттә безне син үзең каян аласың һәм үзең пешерәсеңме иде? Мин кибет кешесе инде, кибеттән алам. Әнидәр бирә бакчадан, нидер квашкины инде кыярларны. Булай мин үзем кибеттән алам, менә шуннан да нитрат булырга мөмкин дип мин аңлыйм. Ләкин үзем дә ашаганда, мәсәлән, мин ашыйм. КБЖУ. Так, аксамы булды, майын бүген ашадым, клетчаткасы җитми булай. Әйдә клетчаткага басым ясыйм әле кичкә таба дип, шулай ашарга мөмкин. Менә мин башым шулай эшлим. Мин ашаганда ашамыйм, ниндидер ашамлыкларны име. Мин ашыйм именно аксам булдымы, май булдымы дигән мәгънә белән. Чулпан ханым, сез. Мин менә монда шундый фикер әйтер идем. Бүгенге көндә дөрес туклану ул ризыкның составында түгел, замана кешесенең ашарга вакыты юк дигән проблема. Кайчан менә бүгенге көндә фастфуд, менә кем әйтә ала бүген 4 тапкыр утырып, озаклап, шәйнәп ашады дип. Бүгенге көндә бер кеше дә әйтә алмый. Вакыт булмаса, 2 генә тапкыр ашарга кирәк. Шуңа күрә кешегә менә шул доставка белән чакырту җайлырак. Һәр вакыттагыча безнең вакыт җитеп бетмәде сөйләшергә, шуңа күрә тапшыруны төгәлик, аннар сөйләшербез ярыймы? Рәисебез Рөстәм Миңнехановның социаль шелтәрләрдә бер видеосы йөри, иң яхшы ресторан өйдә инде дип әйтә ул. Монда килешмәү мөмкин түгел, тамактан узганда ашарга кирәк җәмәгать.
Әз ашның хәсрәте дә аз дигән мәкаләне истә тотып, сезнең белән сау булашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.